баррасӣ кардем. Умедвор ҳастам ки бозингарон уҳдадориҳои худро дар майдон бо интизом иҷро мекунанд ва ба натиҷаи хуб ноил мешаванд. мо ҳам ба мураббии нави футболи кишварамон Горан Стеванович ки ба тозагӣ ҳидояти тими миллии кишварамонро ба уҳда гирифт барор мехоҳем ва бовар дорем ки дар ду бозӣ дар пеши сода имрӯз ва ҳамчунин рӯзи 14 октябр тими миллии футболи кишвар 6 имтиёзи бисёр арзишманду заруриро дар муқобили тими Малтив ба даст меоварад ва мавқеи худро дар гурӯҳ то бозии моҳи ноябр муқобили Тимори Шарқӣ ки дар Австралия баргузор мешавад мустаҳкам хоҳад кард. Бозӣ бо Тимори Шарқӣ дар нақша ҳаст 18 ноябр дар кишвари Австралия ва ин охирин бозии сафарии тими миллии футболи кишварамон дар бозиҳои интихобӣ рохат ба ҷоми Осиё 27 ба ҳисоб меравад. ҳоло рахтканҳои тими миллии ҷазираҳои Малдив нишон дода шуд. онҳо бо либосҳои кабуд имрӯз муқобили тими мо ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳайти дастаи Малтив ҳам иборат аз бозингарони пурқувват аст. хотирсон мешавем ки дар моҳи сентябр тими мазкур бо дастаи Шри-Ланка ду бозии дӯстона анҷом дод. ҳар ду бозиҳо ҳам дар Колумбои Шри-Ланка баргузор шуд. бозии аввал 1-1 ва бозии аввал 0-3 ба фоидаи Малтив ва бозии дуввум бозии ҷавоби дӯстона 1-1 бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст гардид. ва ҳоло андешаҳои сармураббии дастаи якачини ҷазираҳои Малтив ин албатта Муҳаммад Шиёзро ҳам мешунавем. ҳарчанд дар нишасти матбуотӣ дирӯз ӯ қайд кард ки онҳо ҳам ният доранд як имтиёзи бисёр муҳимро дар муқобили тими миллии Тоҷикистон ба даст оваранд. 3 practice sessions before coming here because the league has already started, so we didn't get much time for preparation. But I hope what we have got is enough. سرمربی دستای ҷазираҳои Малтив Муҳаммад Шиёз қайд мекунад ки бозиҳои тими миллии футболи кишвар Тоҷикистонро яъне ҳарифро мо албатта дидем ва фикр мекунам онҳо ҳам вобаста ба тамошои бозии охири тими миллии футболи кишварамон таҳлилу баррасӣ карданд ва имрӯз бо як тайёрии ҷиддӣ ҳам муқобили дастаи мо вориди майдон мешаванд. хотирсон мекунем ки сар карда аз 29 август то 4 сентябр тими миллии футболи кишварамон 3 бозӣ анҷом дод. ин бозиҳо ҳам дар мусобиқаи ҷоми Кафа баргузор шуданд ва дастаи якачини мо дар як бозии мувоҷиҳ шикаст шуд аз Ҳиндустон ва баъдан муқобили Афғонистон ғалаба кард тими мо ва муқобили дастаи якачини Эрон ба натиҷаи мусовӣ расид ки ин мусовии арзишманд ҳам буд. аввалин бор дар таърихи бозиҳои тими миллии Тоҷикистону Эрон ба қайд гирифта шуданд. ҳоло футболбозони эҳтиётии тими миллии кишварамон барои мо шумо нишон дода мешавад. Азизбек Талиев, Табриз Исломов, Далер Имомназаров, Муҳриддин Ҳасанов, хуб баъдан онҷо боз Салоҳиддин Эргашев, Муҳаммадҷон Раҳимов барои мо шумо нишон дода мешаванд ва дар курсии эҳтиётӣ инчунин боз Шервонӣ Муҳаббатшоев аст ва чанд футболбози дигар қарор доранд ва мо имрӯз мебинем ки ҳоло ҳайати Шервонӣ Муҳаббатшоев дар ҳайати асосӣ аст. маъзарат мепурсем ва мебинем ки боз чӣ тағйирот дар ҳайати дастаи якачини кишвар имрӯз анҷом шудааст. خب دوستان عزیز این هم گروهی مربیان فوتبال کشورمون هست که حالا در عرفه البته آموزش کورس های مربیگی پرو هستند. در دوشنبه ما چهره‌های اساسی سرمربی دسته وحش ظریف عثمانوف رو می‌بینیم، همچنین سرمربی دسته کل مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین قاسموف، اونجا باز یاردمچی سرمربی دسته روشن رستم خوجاєв قرار داشت و باز چند نفر دیگر که در منبر این ورزشگاه بازی را تماشا داشتند. پرویز جان عمرباєв همراه با پدر خود عبدالله عمرباєв اینجا از منبر ورزشگاه این بازی را تماشا خواهند کرد. پرویز جان عمرباєв بنابر سبب کارت‌های زرد زیاد در بازی امروز اشتراک نمی‌کند. پدر او عبدالله عمرباєв یاردمچی علیشیر توختاєв در باشگاه فوتبال ریگارد حدث است. او هم سابق بازیگر تیم ملی فوتبال کشورمان است و عمرباєв کلانی چند بازی مهم هم در تیم ملی فوتبال کشورمان انجام داده است و حتما در بازی جوابی مقابل مالدیو پرویز جان عمرباєв به میدان می آید و ما باز هنرنمایی این بازیگر دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغاریا را در هیئت تیم یکچین فوتبال کشورمان خواهیم دید. نظر به بازی‌های دیگری تیم ملی کشورمان امروز در ورزشگاه ما
шумораи ками мухлисонро мебинем. дӯстони азиз, тавре гуфтем ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор мешавад. аслан шаҳри ҳисор ҳам ба пойтахти кишварамон хеле наздик аст, вале онҷо ҳам мухлисони футбол зиёданд, аммо намедонам бо кадом сабаб ба варзишгоҳ наомаданд. мухлисоне ки дар худи шаҳри ҳисор ҳастанд ва ақаллан варзишгоҳ ҳам аз мухлисоне ки дар худи ҳисор ҳастанд пур нест. ба ҳайти дастаи якачини футболи кишварамон мо имрӯз барор мехоҳем. бовар дорем ки ба ҳадафҳои худ мерасанд. баъзе аз бозингарони хориҷӣ имрӯз ба ҳайти дастаи якачини футболи кишварамон ҳам кӯмак хоҳанд кард дар хати ҳамла. аз ҷумла мо шаҳром самиевро мебинем, зоир ҷурабоев, дарвозабон алик баклов ки дар ҳайати асосӣ қарор доранд ва бовар дорем ки онҳо хубтару беҳтар имрӯз ҳунарнамоӣ карда метавонанд ва ба тими миллии футболи кишварамон кӯмак менамоянд. аз 6 гурӯҳе ки дар бозии интихоби ҷоми осиё 2027 ҳаст, 6 ғолиби гурӯҳ, танҳо 6 ғолиби гурӯҳ ба қисмати ниҳоии ҷоми осиё рохат пайдо мекунанд ва дастаҳое ки зинаи дуввумро ишғол мекунанд аз идомаи ширкат дар ҷоми осиё маҳрум мемонанд. аз ҳамин хотир тими якачини мо вазифадор ҳастанд, муаззаф ҳастанд ки дар баробари дастаҳои муваффақ ё садрнишини гурӯҳ қарор бигиранд ва ба натиҷаи хуб ноил шаванд. дар гурӯҳҳои дигар, масалан дар гурӯҳи Яман онҷо ҳоло садрнишин аст баъд аз пирӯзие ки дошт, дар гурӯҳи С Сингапур, дар гурӯҳи Д Шри-Ланка имрӯз бар Туркманистон ба таври ғайри чашм дошт пирӯзӣ ба даст овард бо ҳисоби 1-0. то ин замон Туркманистон садрнишини гурӯҳ буд. баъдан дар гурӯҳи Сурия, дар гурӯҳи Ф Малайзия қарор доранд дар зинаи аввали гурӯҳҳо. хуб, ҳоло вуруди дастаҳои якачини Тоҷикистон ва Малдивро ба варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор мебинем ва бовар дорем ки имрӯз футболбозони тими миллии кишварамон як натиҷаи хеле ва хеле хуб ба даст меоваранд ва мо шуморо хушҳол менамоянд. ҳоло қабл аз оғози дидори даври севум суруди миллӣ Малдив ва ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан гузоришро боз идома медиҳем.
عزیز برمیگردیم با شروع رقابت دسته یکچین فوتبال کشورمون در مقابل تیم فوتبال جزیره های مالدیو و طور اشاره کردیم این بازی در گروه آ صورت میگیرد. اولین بازی دور سیوم با اشتراک دسته های تیمور شرقی و فیلیپین در استرالیا چند لحظه پیشتر به پایان رسید. تیم فیلیپین در سفر غلبه به دست آورد با حساب 4-1 با 4 گل زده مارتین کریستنسن، همون نفری که به دروازه تیم ملی ما در خود فیلیپین گل زده بود و او 4 توپ به دروازه تیمور شرقی زد و به این ترتیب این دسته با 7 امتیاز حالا به زینه اول رفت. در صورت پیروزی فوتبالبازان کشوری ما میتوانند باز به زینه اول برگردند و ما شماره زیادی گل‌ها را امروز از تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل مالدیو انتظار هستیم و باور داریم که امروز البته به هدف خود میرسد. گروه دوم از جمهوری قرقیزستان هستند با رهبری زینالدین علیموف با او هموطنانش نورعلی عبدالنبیف و غنی عبدالکریموف کمک میکنند. بعدا دوباره چهارم هم سنجر ژوکیربیکوف و باز نفران دیگر موظف در بازی امروز هستند از کشورهای دیگر. ایتی دسته یکچین فوتبال کشورمان برای شما عین حال پیشکش می شود. دوستان عزیز، طور ما اشاره کردیم در نبودن پرویز جان عمربایف و همچنین علیشیر جلیلوف، وحدت حنانوف ببینید و همچنین رستم یتیموف موقع آنها را بازیگران دیگر در مرکز میدان اشغال میکنند و امروز آماده هستند که وظیفه های در پیش گذاشته را از سوی مربیان اجرا نمایند و با یک نتیجه بسیار هم خوب نایل گردند. تیم مالدیو امروز با طرح 3-5-2 مقابل دسته ما بازی میکند. اندکی مقابل این طرح بازی کردن دشوار هم هست، ولی ما مطمئن هستیم، باور داریم از بازیگران تیم ملی فوتبال کشورمان که با یک نتیجه بسیار هم خوب نایل میگردند. خوب دوستان عزیز، نظر به بازی اخیری که با تیم ایران دسته یکچینی و ماه سپتامبر انجام داد، امروز تأخیرات هست. تأخیرات به هر صورت خیلی و خیلی کلان است. حالا صدای شتک دوبار از قرقیزستان از شروع رقابت دسته های یکچین فوتبال کشورمان و مالدیو صدا میدهد و ما باشیم شما را عین حال با هیئت دسته ها شناس میکنیم و البته شروع میکنیم از دسته یکچین فوتبال کشورمان که اونها با چنین هیئت امروز هنرنمایی میکنند و اولین حمله هم از کنار چپ میدان حالا انجام میشود. به توجه میکنیم ولی بازیگران مالدیو این وضعیت رو رفع میکنند و امکان نمیدهند. خب در دروازه رقم 1 الک باکلوف است. در خط محافظه رقم 19 احتم نظرов کاپیتان دسته یکچین فوتبال کشور ما، رقم 2 زایر جورابویف، رقم 4 صادق جان قربانوف، رقم 5 منوچر سفارов، در مرکز میدان رقم 17 احسان پنجشنبه، رقم 8 امیربek جورابویف، رقم 14 علیشیر شکوروف، رقم 15 شیروانی محبتچویف. در خط حمله دو نفر، رقم 9 رستم ساییروف و رقم 22 شهرام سمیف. گوران استوانویچ از سربستان سرمربی دسته یکچین فوتبال کشورمان است و امروز تیم ملی فوتبال کشورمان با طرح 4-2-3-1 مقابل تیم مالدیو هنرنمایی می نمایند. هیئت دسته مالدیو در بازی امروز رقم 22 دروازه‌بان محمد فیصل است. در خط محافظه رقم 2 کاپیتان دسته سموح علی، رقم 12 احمد ایهم، رقم 14 هشام حسن، رقم 5 محمد ایروفان، رقم 6 احمد ایهم است، رقم 8 ایسم ابراهیم، رقم 9 نایس حسن، رقم 23 حسین نیهان، رقم 10 حمزه محمد و رقم 17 ابراهیم حسین. شیاس محمد سرمربی دسته مالدیو است. ما حتما در جریان گزارش در مورد بازیگران احتیاطی هم تیم ملی فوتبال کشورمان هم دسته جزیره های مالدیو برای شما گفته میگذاریم. در عموم اگر با بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در طول تاریخ من در دوران صاحب استقلال کشور توجه کنیم، دسته
якачини мо бо тими ҷазираҳои Малдив 3 маротиба рӯбарӯ шудааст. дар ду бозӣ дастаи мо ғалаба ба даст овардааст ва як бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расиданд. Яъне бо Малдив таҷрибаи бозӣ барои дастаи якачини футболи кишварамон ҳаст. Аввалин бор тими мо дар муқобили ин даста ҳанӯз моҳи декабри соли 1998 дар бозиҳои осиёӣ рӯбарӯ шуда буд дар Бангкоки Таиланд ва он вақт бо ҳисоби 3-0 тими миллии мо бар Малдив ғалаба ба даст оварда буд. Он замон голҳои дастаи якачини моро Тоҳирҷон Муминов, Зокир Бердиқулов ва ҳамчунин Димитрий Салцмен ба ҳадаф расонида буданд. Баъдан бори дуввум тими милли футболи кишварамон дар муқобили ин дастаи начандон пурқуввати Осиё ҳанӯз соли 2011 бозӣ карда буд. Ин ҳам бозиҳои ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё буд ва бозӣ дар худи Малдив баргузор шуда буд. Бо натиҷаи 0-0 ба поён расид ва баъдан охирин бор дастаи якачини футболи кишварамон бо тими ҷазираҳои Малдив соли 2015 дар як бозии дӯстона рақобат кард. Он бозӣ ҳам дар Малдив баргузор шуда буд ва голҳои Фатҳулло Фатҳуллоев ва Манучеҳ Ҷалилов ғалабаи тими футболи моро таъмин карда буд дар муқобили Малдив 26 марти соли 2015. Дигар баъд аз ҳамон сол ягон маротиба дастаи якачини мо дар муқобили ин ҳариф бозӣ накардааст ва бо гузашти беш аз 10 сол инак боз ҳам тимҳои миллии футболи Тоҷикистон ва ҷазираҳои Малдив бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва мутмаин ҳастем ки ин дафъа боз ҳам натиҷаи хуб ба даст меояд. ҳоло Шервони Маҳмадчоев дар ҷаримагоҳи дастаи Малдив зарбаи Амирбек Ҷурабоев ва тӯб аз майдон берун мешавад. Як бозигузорӣ хуб ҳам буд аз сӯи футболбозони мо, вале зарбаи ниму физиогери дастаи якачини футболи кишварамон ва бозигарони Малдив бархӯрд. Шервони Маҳмадчоев ба пеш ҳаракат мекунад. ҳоло Алишер Шукуров пас ба маркази майдон, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Зоир Ҷурабоев ба ӯ кӯмак мекунад. Аҳтам Назаров капитани тими миллии футболи кишварамон аст, яке аз бозингарони собиқадори тими миллии футболи кишварамон аст ки ҳоло дар ҳайти дастаи Истиқлол ҳам ҳунарнамоӣ мекунад. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ҳоло Шаҳром Самиев дар дохили ҷаримагоҳи Малдив. Имконият ҳаст барои Эҳсони Панҷшанбе ва имкон дошт ниму физиатгари тими миллии кишварамон ки бо пои чап зарбаро иҷро кунад ва ё кори дигар мехост анҷом диҳад, аммо муваффақ шуда натавонист. ба ҳар сурат мо мунтазир мешавем боз имкониятҳои дигарро барои тими якачини футболи кишварамон. сармураббии дастаи ҷазираҳои Малдивро коргардон барои мо шумо нишон медиҳад. дӯстони азиз, акнун меҳмонон ҳоло аз маркази майдон тӯбро зери назорати худ мегиранд ва кӯшиш мекунанд ки ҳамлаҳои худро ҳоло анҷом диҳанд аз ҳар мавқеи майдон. Амирбек Ҷурабоев дар марказ, Аҳтам Назаров, боз ҳам Ҷурабоев, ту ба Ҷурабоев хурдӣ меравад. Содиқ Қурбонов. Содиқ Қурбонов дар бозии моҳи сентябр дар тими миллӣ ширкат надошт ба хотири он ки он ҷо дастаи олимпии кишварамон дар бозии интихоби ҷоми Осиё баромад дошт. ӯ сарвони дастаи 23 солаҳои кишварамон буд, вале ин дафъа боз ҳам даъват шуд. бозингари бо таҷриба ҳам буд ва ҳаст ва дар набудани Ваҳдат Ҳанонов ӯ дар хати дифои марказ ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло партов ба ҷаримагоҳи дастаи Малдив хеле ҳам баланд буд ва бозингарони мо натавонистанд ин имкониятро истифода баранд. Шукуров, Сафаров, Қурбонов, Ҷурабоев, Амирбек Ҷурабоев. ҳоло акнун ҳамлаи навбати футболбозони мо аз канори майдон. зарба аз масофаи дур ва ин ҳам Рустам Соиров буд ки зарбаро иҷро кард ҷониби дарвозаи тими Малдив.
و محمد فیصل توپ رو داشته گرفت و امکان نداد. البته کاری مربی 58 ساله سربستانی رو حالا حتی پس از این بازی به دادن شاید تا یک اندازه نادرست هم هست، چون که او تنها 3 روز وقت داشت تا آشنایی پیدا کند با دسته یکچینی فوتبال کشورمان و گل دوستان عزیز شهرام سمیف در دقیقه 8 رقابت دروازه دسته یکچینی مالدیو رو رخنه میکند و تیم ملی فوتبال کشورمان رو با پیش میبرد. بسیار یک بازیگزاری خوب از سوی فوتبالبازان کشورمان است و بازیگری رقم 22 شهرام سمیف توانست موفق به گلزنی شود. حساب شده می شود در دقیقه 8 رقابت. بیاید توجه میکنیم پس هم بسیار خوب از جانب رستم سایروف انجام داده شد. سایروف هم در این گونه وضعیت خیلی خوب حرکت کرد و توپ رو با یک اصولی خیلی هم زیبا با مرکز جریمه‌گاه دسته مالدیو اجرا نمود و شهرام سمیف بدون نگاه داشتن توپ اون رو با درونی دروازه مالدیو روان کرد و حساب رو باز نمود. 1-0 بازیگران تیم ملی کشورمان پیش صف می شوند. و البته در مورد سرمربی تیم ملی کشور ما باور داریم که نظم و نظام در بازی تیم ملی کشور باز برابری این مربی خارجی بهتر به راه مانده می شود. در مورد انتخاب بازیگران هم او تلاش میکند که بهترین ها با دسته یکچینی فوتبال کشورمان دعوت شوند و این سخنها رو هم در نشست مطبوعاتی قید کرد. او اشاره کرد که حتی بازی‌های پس بازی‌های لیگ اولی رو هم توسط آینه نیلگون او اخیراً تماشا کرده است و با هنرنمایی بازیگران هم بهای واقعی داده است. ما البته منتظر میشویم با فعالیت او. فشار فوتبالبازان تیم ملی کشورمان. حالا اکنون بازیگران مالدیو چگونه بازی رو به راه میمونند در مقابل تیم ما وقت نشون میدهد. اندک خطا بود از سوی محافظتگری ما، ولی زود دروازه‌بان الک باکلوف به پیش آمد و این وضعیت رو رفع کرد. الک باکلوف دروازه‌بان 30 ساله است که حالا در هیئت دسته تورون در تورون توزیع آذربایجان هنرنمایی میکند. این دسته هم یکی از تیم‌های بهترینی پریمیر لیگ آذربایجان است. در موسم 2025-26 دسته حالا صدرنشین جدول مسابقه است بعد از 7 دوره بازی‌ها. حالا موسم هم ماه سپتامبر شروع شد در آذربایجان و باور داریم که تیم الک باکلوف نتیجه خوب دست می‌آورد. موسم گذشته تیم تورون زینه چهارم رو به دست آورد با 55 امتیاز، ولی با مسابقه‌های سطحی اروپایی راحت نگرفت. از آذربایجان اونجا تاسه قره‌باغ که امسال لیگ قهرمان‌ها رو فتح کرد و بسیار نتیجه خوب نشان داده است. بعداً تیم‌های زیره و اوراس هر دو دسته در بازی انتخابی لیگ کنفرانسیا‌ها بازی کردند و بعداً دسته سبوه که زینه پنجم رو به دست آورد. جایزه‌دار جام آذربایجان و لیگ اروپا رو خواهد گرفت. قربانوف، احتم نظرف، امکانیت برای فوتبالبازان ما. رستم سایروف پس اندکی سر و سیموار انجام داده شد از جانب رستم. امیربek جورابویف، قربانوف، زویر جورابویف، امیربek جورابویف. به هر صورت فکر میکنم این بازی چندان مشکل نخواهد بود برای فوتبالبازان کشورمان و امیدوار میشم که بازی یک هفته بعد هم که روز 14
خب یک هفته نیست، البته بعد از 5 روز برگزار می شود در ملعب مالدیو. اون هم مشکل نخواهد بود و طور اشاره کردیم 6 امتیاز در مقابل تیم مالدیو برای دسته ما به نهایت مهم است، به نهایت. و بعدا باز تو 18 ماه نوامبر وقتی خیلی زیاد است، مربیان هم این بازی ها رو تحلیل میکنند و باز میبینیم که کیها آماده میشوند برای هنرنمایی در تیم ملی و کیها دعوت میشوند و کیها دعوت نمیگردند در مقابل تیمور شرقی، چون که دسته اندکی نظر به مالدیو قوی تر هم هست. ادامه حمله فوتبالبازان ما، پاس احسان پنجشنبه به کنار رستم سایرف و توپ بازیگران مالدیو گرفتند. حالا با توپ بازم فوتبالبازان تیم ملی کشورمون، مابدشویف، قربانوف، امیربek جورابویف. رستم سایرف سرمربی قبلی، عموما سرمربی قبلی تیم ملی کشورمون این گلا شکلادزه بود. دوستان عزیز، مربی گورجی که بعد از برآمد نه چندان خوبی دسته المپیک کشورمون در بازی انتخابی جام آسیا از مقام گرفته شد. حالا ادامه حمله تیم ملی فوتبال کشورمون و شاید آنجا نتیجه بازی تیم ملی سبب نشدند، تنها نتیجه بازی دسته المپیک کشور سبب شد که از مقام گرفتند و با جای او اینک بعد از جستجوی خیلی زیاد مربی سرب را آوردند که دو یاردمچی آورد همراهی خود و باز اینجا مربیان محلی کمک میکنند. علیفبek بروموف سرمربی دسته برچه، همچون مربی تحلیلگر و مربی دروازه‌بان‌ها علیشیر تویچیف. و طور باز میبینیم در تمرین های تیم ملی کشورمون باز یک مربی دیگر که او در دسته استقلال فعالیت میکند، جولی کورالیچ، مربی بدنساز، او هم با هیئت دسته دعوت شده است و در تمرین های سه روزه دسته یکچین تاجیکستان اشتراک داشت. جولی کورالیچ شاید با حیث مربی بدنساز در تیم ملی فعالیت میکند که او در ستاد مربیان ایگور چرفچنکو در باشگاه فوتبال استقلال است، همراه یوری باتورینکو، دلشاد واسیف و دیمیتری تیاپوشکین. به هر صورت به تیم ملی باز یک مربی دیگر به اندیشه من نمیرسد، این مربی روانشناس است. به هر صورت روانشناس. ادامه حمله بازیگران تیم ما، مربی او تنها روانشناس خیلی و خیلی لازم است. عموما نه تنها با تیم ملی، حتی برای بسیاری از دسته های فوتبال کشورمون که حالا روانشناس یگان دسته ما ندارد خیلی و خیلی مهم است. قبلا در تیم ملی این کار را خودی سرمربی قبلی پیتر شگرت انجام میداد. او هرچند روانشناس نبود ولی از لحاظ آماده کردن فوتبالبازان، از لحاظ پسیکولوژی بسیار نقش کلان داشت پیتر شگرت. و حالا چنین نفر نمیرسد در تیم ملی. خواهیم نخواهیم شاید انتقادها، شاید چیزهای دیگر، وضع اولیوی بازیگران یا دیگر مشکلات های مربوطه به بازیگران در بازی ها تاثیر خود را میرسانند، تاثیر روانی خود را. از همین خاطر اگر در تیم ملی باز یک روانشناس دیگر جلب میشد، این واقعا هم بسیار خوب، نه تنها با تیم ملی، در دیگر کلوب‌های فوتبال کشور هم. ادامه حمله بازیگران ما، سمیف، پرتاب زودی شهرام سمیف، علیشیر شکوروف. ادامه حمله بازیگران ما، ضربه میزند شکوروف و توپ از پهلوی دروازه مالدیو از میدان بیرون میشود و حالا گوران استوانویچ از چیز ناراضی هم هست، شاید از آن که بازیگران ما بیشتر از مسافه های دور ضربه زده ایستادند. گوران استوانویچ قبلا در دسته جوانان 21 ساله سربیا فعالیت کرده است سالهای 2022-23، ولی در بازی انتخابی جام اروپا بین بازیگران 21 ساله سربیا موفق نشد. بعد از آن چند مدت
дар яке аз бошгоҳҳои футболи Сербистон фаъолият кард бо номи Напредак Крусевац, ки ин даста дар Суперлигаи Сербия фаъолият мекунад. Як муддате онҷо фаъолият кард ва баъдан боз бубинед баъд аз як соли бекорӣ тими миллии футболи Тоҷикистонро ба уҳда гирифт. Умуман дар таърихи мураббигиаш ин сеюмин дастаи мунтахаб аст ки ӯ роҳбарӣ мекунад. Солҳои 2011-12 ӯ дар дастаи якачини Гана фаъолият кардааст. баъдан соли 2020 дар ҳайати дастаи якачини Умон фаъолият дошт. Горан Стеванович. Самсоиров паси бисёр хуб ба Алишер Шукуров. Оло идомаи ҳамлаи бозингарони мо Манучер Сафаров биё таваҷҷӯҳ мекунем. Дар ҷаймагоҳ се нафар аз бозингарони мо қарор доранд. Сафаров имконияти зарбазанӣ барои Сафаров. се нафарро филе медиҳад. баъдан тасмим гирифт барои иҷрои зарба. имконияти хеле ва хеле хуб буд. дӯстони азиз, Сафаров бар сурат бо як гол ҳеҷ гоҳ қаноат намекунанд футболбозони тими миллии кишварамон. Соиров аз канори рости майдон, як партоби хеле баланд. ба назарам тӯб аз майдон берун шуд. рустам Соиров як паси головар анҷом дод ба Шаҳром Самиев. агар Горан Стеванович дастаи якачини футболи кишварамонро ба ҷоми Осиё бубарад, ин бисёр як дастоварди хуб хоҳад буд. як дастоварди хуб барои ин мураббӣ маҳсуб мешавад ва барои тими милли мо ҳам имкони хуб хоҳад буд ки ин дафъа ҳам дар мусобиқаи сатҳи қорам футболи кишварамонро муаррифӣ кунад. ҳоло бо ту бо футболбозони тими миллии кишварамон. Соиров ин дафъа аз канори рост парто ба ҷаримагоҳ ва инҷо Самиев ба тӯб расидааст. довори қирғизистони ишора мекунад ки тӯб аз ҳамлакари дастаи мо аз майдон берун шуд. ва маълум гардид ки воқеан ҳам ба тӯб Самиев расидааст дар ин вазъият. идомаи ҳамлаи бозингарони Малтиев. Қурбонов, Зоир Ҷурабоев. фишор меоваранд бозингарони дастаи Малдив. бинед дар ҷаримагоҳи мо 6 бозингари дастаи Малдив қарор доранд. вале ҷойҳои холигӣ барои футболбозони дигари мо пайдо хоҳад шуд. ҳоло Самиев, Соиров, вале тӯбро бозингарони Малтив мегиранд, махсусан ним муҳофизатгар Айсам Иброҳим. идомаи ҳамлаи бозингарони Малдив ва чандон муваффақ намешаванд онҳо барои идома додани ҳамла.
боиси иса ҳам дар вардишгоҳи маркази шаҳри Ҳисор мухлисони зиёд ҷамъ омада истоданд. боз як партоби дигар аз ҷониби Манучер Сафаров, аммо бенатиҷа буд. идомаи ҳамлаи бозингарони мо мазарат Малдив, Ҳамза Муҳаммад ва довар инҷо чӣ ишора мекунад. ҳамроҳ бо Парвиҷон Умарбоев фолода аз минбари варзишгоҳ Алиҷон Кароматлузода ҳамин бозиро тамошо карда истодааст. исми Алиҷон Кароматлузода имрӯз дар ҳайати дастаи якачини футболи кишварамон нест. Самоҳ Али буд, капитани дастаи Малдив. Ҳоло бозингари рақами 17 Иброҳим Ҳусайн. аз маркази майдон як ташаббуси дигари бозингарони тими Малдивро мебинем. бисёр ба канори чапи майдон, бисёр вазъияти хавфнок. Ҳамза Муҳаммад ва бисёр як ҳаракати хуби Эҳсони Панҷшанбе ин вазъиятро бартараф кард. баъдан паси Соиров ба Амирбек Ҷурабоев буд, аммо бенатиҷа. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Малдив хат мешавад. Самиев ҳоло пас ба канори майдон. Эҳсони Панҷшанбе ҳамларо идома медиҳад. Шерони Мамадшоев, Ҷурабоев, Қурбонов, Манучер Сафаров. хуб, дар ин гуна лаҳзаҳо бештар нимуфизатгарони тими миллии кишварамон дар маркази майдон хеле хуб бозӣ кунанд, вазъиятҳои хуби голзанӣ ба миён оваранд. Алишер Шукуров, хуб, Эҳсони Панҷшанбе, Амирбек Ҷурабоев. хуб, ҳарчанд нақши Амирбек Ҷурабоев инҷо бештар тахрибкор аст. бозингарони канори Мабадшоев, Соиров. Соиров имрӯз ба ҳайси бозингари канори ҳунарнамоӣ дорад, ҳарчанд ӯ ҳамлагар аст, вале дар баъзе маврид дар канори майдон намудор мешавад. Зоир Ҷурабоев, Аҳтам Назаров, Қурбонов. идомаи ҳамлаи бозингарони мо Соиров, пас ба Манучер Сафаров. ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи Малдив. ин ҳолатро бозингарони тими Малдив бартараф карданд. тӯбро бо Эҳсони Панҷшанбе. бисёр хуб имконият идомадони ҳамла. Мабадшоев тӯбро хост аз капитани дастаи Малдив Али Самоҳ гузаронад, вале муваффақ шуда натавонист. Рустам Соиров андар якдигар бозӣ мекунад ҳамроҳ бо Шукуров. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва ту ба дасти Рустам Соиров расид. дар курсии эҳтиётӣ дастаи мо аз дар хати ҳамла тавре мебинем бозингарон аз зумраи Нуриддин Ҳамроқулов қарор дорад ва бештар бозингарони бозхати нимуҳофиза Муҳаммаҷон Раҳимов, Азбек Далиев, онҷо боз Даниел Имомназаров, Салуддин Эргашев қарор гирифтанд. Мабадшоев аз канори чапи майдон. идомаи ҳамлаи футболбозони тими миллии кишварамон. Шербони Мабадшоев, Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Панҷшанбе. Амирбек Ҷурабоев, боз ҳам Эҳсони Панҷшанбе. имконияти пасдиҳӣ ҳаст ва паси ӯ ба Рустам Соиров буд аслан. аммо Рустам пештар чанд қадам зад, вориди ҷаримагоҳ шуд.
لابد بازیکن تیم مالدیو توپ را با فوتبالبازان ما امکانیت ادامه حمله هست. پس به کنار یا توجه میکنیم و افساید بوده است اینجا در حمله دسته یکچینی ما و کارت زرد با کی؟ با شهرام سمیف. بله با شهرام سمیف کارت زرد نشان میده. دوبار هیچ کار هم نکرده است سمیف. چی کار کرد در این لحظه؟ بسیار عجیب. قرار دوبار در مورد دادن برگه زرد و حمله‌گری تیم ملی فوتبال کشورم. شهرام سمیف در بازی مقابل فیلیپین هم کارت زرد گرفته بود و اگر اینطور باشد در بازی آینده بازی کردنش حالا زیر سوال می‌رود. مقابل تیم مالدیو روز 14 اکتبر. پرتاب قربانوف با جریمه گل و اینجا خطای دروازه‌بان تیم مالدیو و گل. حساب 2-0 می شود. دقیقه 30 رقابت شیروانی مامدشایف دروازه دسته مالدیو را رخنه میکند. گلزنگری تیم ریگارتا داز 2-0. شهرام سمیف و اینک شیروانی مامدشایف. موفق نمیشوند. ببینید دروازه‌بان خطا کرد. حساب 2-0. دوستان عزیز و فایده تیم ملی فوتبال کشورمون. باز امکانیت هست که فوتبالبازان تیم ملی کشورمون باز توانند نتیجه خوب به دست آورند. مالدیو در بازی اولین خود مقابل فیلیپین در سفر با حساب 4-1 شکست خورد. این بازی 25 مارس امسال برگزار شده بود. والا حمله بازیگران مالدیو بعدا در دور دوم از تیمور شرقی در سفر مواجه شکست شد و اینک بازی سوم آنها است با تیم ملی ما. ضربه جریمه‌ای حالا با فایده دسته مالدیو است. خب این اولین حمله خواهد بود جانبی دروازه دسته ما از سوی فوتبالبازان دسته مالدیو در بازی امروز هم و حالا می‌بینیم که اون با چی انجام می‌یابد. 2 نفر از بازیگران دسته مهمان در نزد توپ هستند، دیگران در داخل جریمه‌گاه قرار دارند. والد بکلوف اشاره می‌کند که با دقت باشند فوتبالبازان. پرتاب را می‌بینیم و جریمه تیم ملی کشورمون پرتاب خیلی بلند، وضعیت بسیار دشوار بود برای سمیف
و اینجا مقابل امیربک جورابویف قاعده بازی ویران کرده میشود از جانب محافظتگری دسته مالدیو. گوران استفانویچ معتبر گفتیم در گانا قبلا فعالیت کرده بود ولی سال 2012 اسوسیاسیون فوتبال گانا بعد از نتیجه های بدی دسته گانا او را از مقام برکنار کرد. دومی حمله بازیگران ما از کنار چپ میدان باز یک فرصتی دیگر و اینک ضربه کنجی پس انجام داده رستم سویلوف از بازیگران مالدیو نگذشت. باز هم حمله نوبتی فوتبال ما تو بیرون کرده شد. امکاناتی دوباره ادامه حمله هست. احسانی پنجشنبه امیربک جورابویف فرصت زویر جورابویف امکاناتی بسیار خوب برای فوتبال ما. و نافهمی بازیگران مالدیو هم حالا در گرفتن توپ بر علو مشاهده میشود. پرتاب بسیار خوب بود از جانب زویر جورابویف ولی اولین شده به توپ بازیگر دسته مالدیو رسید کاپیتان این دسته. دومی حمله بازیگران تیم ملی ما و باز هم کاپیتان دسته مهمان فرصت نمیدهد این دفعه باش احسانی پنجشنبه. دقیقه 35 بازی است. حساب 2-0 با فایده تیم ملی ما. باز هم حمله بازیگران کشورمان ادامه میکنند. این دفعه از کنار چپ جورابویف زویر جورابویف صادق قربانوف علیشیر شکوروف امکاناتی ادامه حمله هست. فرصت برای بازیگران ما ضربه و این احسانی پنجشنبه بود اما دروازه‌بانی دسته مالدیو ضربه او را بر میگرداند. امیربک جورابویف باز هم احسانی پنجشنبه و ضربه جریمه‌وی بیرون از خط جریمه‌گو ضربه جریمه‌وی داده میشود. بسیار امکاناتی خوب بود. کارت زرد حالا با بازیگر رقم 8 مالدیو ایسام ابراهیم نشان داده میشود. خیلی امکاناتی خوب بود که احسانی پنجشنبه وارد جریمه‌گاه شود و بعدا ضربه خود را اجرا کند. ببینید با حرکت‌های او و این فرصتی قبلی که بود ماباشف پاس به احسان و ضربه احسان زمینی بود در زمین دسته مالدیو آن را با مشکلی برگردانده توانست. خب توجه میکنیم با وضعیت استانداردی باشته که فوتبال تیم ملی کشورمون اختم نظرف ضربه را اجرا میکند یا احسانی پنجشنبه. بیایید میبینیم احسان ضربه را اجرا میکند و توپ بلندتر از بالای دروازه دسته مهمانان از میدان بیرون میشود. خیلی ضربه با هر صورت خوب بود. هرچند ضربه که فردی دروازه نمیشود خوب گفتن دشوار است ولی ضربه خوب بود. بیایید توجه میکنیم به لحظه تکرار اما اندکی دورتر از پهلوی دروازه بیرون گردید. احسان هم کنج چپی دروازه دسته مالدیو رو نشان گرفته بود اما با هدف نرسید. شهربانی آماچایف حرکت های او خیلی خوب توپ رو نگاه میدارد احسان ولی پس شهربانی آماچایف چندان خوب نبود به احسانی پنجشنبه. توپ را با فوتبال ما باری دیگر
Мабачев, пас ба марказ, Амирбек Ҷурабоев, ирсоли ту ба канор. Соиров, Ахтам Назаров, паси бисёр хуб ба Рустам Соиров. Имконият барои бозингарони тими миллии Мош. Самиев чӣ кор мекунад? Самиев ба онҷо зарба задани буд. Манучер Сафаров, як партоби дигар. Бозингарони Малтив бо мушкили вазъиятро рафъ карданд. акнун ба ҳамлаи ҷолиб мераванд меҳмонон. Айсам Ҳасан дар маркази майдон. Айсам Иброҳим ба ӯ кӯмак мекунанд. Ҳусайн Ниҳам, Аҳмад Айҳан ва муваффақ нашуданд футболчиёни тими Малтив барои идома додани ҳамла. Манучер Сафаров, Шервони Абачоев, ҳаракатҳои ӯ ҳаракат мекунад ба назди дарвоза, вале партобаш ба ягон бозингар намерасад. Горан Стефанович дар яке аз беҳтарин дастаҳои футболи Сербия, бошгоҳи футболи Партизан фаъолият кардааст. ҳам фаъолияти бозингарӣ ва ҳам фаъолияти мураббигӣ дошт. Зарбаи Қурбонов, дарвозабони Малтив бо мушкил ин зарбаро баргардонид. дақиқаи 40 бозӣ ҳам наздик шуда, исоат ҳисоб 2-0 ба фоидаи футболбозони мо. Ин Алишер Шукуров аст. Мазарат мепурсем. Олег Баклов. Фотобозигарони тими Малтив. идомаи ҳамлаи бозигарони мо. Шаҳром Самиев, фурсат барои Шаҳром, пас зарбаи сони панҷшанбе, аммо зарба чандон хуб набуд ва инак зарбаи кунҷӣ. акнун Шаҳром Самиев баъд аз он ки корти зард гирифт ва дар бозии оянда муқобили ҷазираҳои Малтив рӯзи 14 иштирок намекунад, бояд тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ бидиҳад ва зарбаи хуби Амирбек ва инҷо зарбаи Содиқ Қурбонов ба тили дарвозаи Малтив бармехӯрад. беҳтарин фурсат барои задани голи сеюм дар бозии имрӯза. 3 дафъа дар 1 дақиқаи охир шонс доштанд футболбозони мо. Сараввал таваҷҷӯҳ кунед, ин зарбаи Амирбек Ҷурабоев буд, бисёр хавфнок. Қурбонов зарбаашро баландтар иҷро кард, варгарна ҳоло метавонист Содиқ Қурбонов дар ҳайати дастаи якачини футболи кишварамон аввалин бор ба задани гол даст ёбад, вале муваффақ нашуд ин бозигари 22 сола. ва гуфтем Шаҳром Самиев бояд кӯшиш кунад имрӯз ки шумораи голҳояшро зиёдтар кунад, чунки дар бозии оянда муқобили Малтив иштирок карда наметавонад бинобар сабаби корти зард. паси Рустам Соиров ба Шаҳром Самиев ин дар дақиқаи 8 рақобат буд ки бо гол анҷом ёфт. дӯстони азиз, бисёр паси хубам анҷом дод Рустам Соиров ва Самиев бе истука ба даруни дарвоза равон кард.
خب تو یک اندازه نبودن شهرام سمیف در بازی آینده بسیار مشکل هم هست، ولی هستند دیگر حملهگران مخصوصا نوردین همراه قلوف، خود رستم سویرف که میتوانند جوی او را پر کنند. از حملهگران باز نسبت به بازی اخیر مثلا شریدین بوبویف با تیم ملی دفعه دعوت نشد، هرچند حالا در حالت بسیار خوبی ورزشی قرار دارد. حملهگری دسته روشن کلو بعدا سنت‌الله اسماعیلوف از وحش دعوت نگردید، علی شریفов قربانов алишер шукуров пас ба канори рости майдон сафаров Ахтам Назаров Манучер Сафаров Мабачоев Шукуров Курбонов Ахтам Назаров Топровой бозигарони Малдиев Соиров топро мегирад Амирбек Ҷурабоев ва аут ба нафи бозигарони мо. Дақиқаи охирин дар поёни нимаи аввали рақобат Шукуров Манучер Сафаров муқобили Манучер Сафаров қоидаи бозиро вайрон ҳам кард бозигари тими Малдив. خب دوباره چند دقیقه لوا میکنند و پایان نیمه اول حالا معلوم نیست. پرتاب بلند احتم نظرف امکانیت بسیار خوب هم بود اینجا از پای افتید یکی از بازیگران ما و دوباره بازی رو باز می‌دارد. این شیروانی عبدجویف بود است. طالبان به او کمک میرسانند. عبدجویف حالا در حیث دسته نگهدار از گفته بازی میکنند. نگهدار هم در پیش در بازی‌های جامعه دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی دارد. مسابقه در قزاقستان صورت میگیرد و امیدوار میشم که عبدجویف میتواند بعد از دستش کمک کند. گل دوم محض به او ربط دارد در دقیقه 30 دیدار. بعد از اون که دروازه‌بان دسته مالدیف خطا کرد او موفق شد برای رخنه کردن دروازه دسته حریف. یک دقیقه لوا شده است و پایان نیمه اول. حمله بازیگران مالدیو. فوزانی ما برای گرفتن توپ موفق شدند. پس به مرکز میدان علیشر شکوروف ولی پس از کاپیتان دسته مالدیو نگذشت. و
دوستان عزیز، صدای اشتکی دوبار از فرجام نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 2-0 با فایده بازیگران ما است. خودتان میشه که در دقیقه 8 شهرام سمیف و در دقیقه 30 شیروانی مباچف مؤلف دو گل دسته یکچینی ما شدند و با همین نتیجه بازیگران ما با تنفس میروند و ما هم اندکی استراحت میکنیم و بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی دیدار با ما باشید.
We hope that you will have an amazing experience witnessing the best heights in Asia. As this is an assigned seating stadium, you're required to sit in the seat shown on the ticket. If you require assistance in locating your assigned seat, please approach the steward. Please carry your ticket with you at all times. You will need it to access your assigned seat. No pass-outs are available at this venue. Safety first. Do you know where your nearest exits are located? Take a moment to look around you and locate your nearest exit. In the event of an emergency, pay attention to the venue announcements and the instructions from venue staff. All stairways are emergency evacuation routes and must be kept clear at all times. Assistant standing during the match not only spoils the view of the person behind, but is also dangerous. Please be considerate to your fellow spectators. Please be advised that flash photography is not permitted during the match. As a courtesy to the players, please turn off the flash on your mobile phone camera. We would like to remind all spectators that access to the pitch is prohibited and will result in prosecution in accordance with local law. We would like to inform you that vaping and smoking are not permitted on the stadium grounds. Please be advised that alcoholic drinks are prohibited at this event. Thank you for your attention and we hope you enjoy the match.
دوستان عزیز و ارجمند، با نیمه دومی بازی بین دسته های یکچین تاجیکستان و جزیره های مالدیو برمیگردیم. این بازی انتخابی جام آسیا 2027 است که حالا میان دسته یکچین ما و مالدیو جریان دارد. بعد از قسم اولی رقابت حساب بازی 2-0 با فایده بازیگران تیم ملی ما است. یادآور میشویم که در دقیقه 8 شهرام سمیف و در دقیقه 30 شروانی ماباتشویف با زدن گل دست یافتند و تیم ما را به پیش برآوردند. اکنون نیمه دوم بازی است. هیچ تغییراتی در دسته ما و مالدیو به نظر نمیرسد و بیایید بار دیگر توجه میکنیم به هیئت دسته ها. شروع میکنیم از تیم مهمانان دسته مالدیو. دروازه‌بان محمد فیصل است. در خط محافظه سماح علی، کاپیتان دسته احمد ایهم، خب هشام حسن و باز در برابر این سه دفاعگری که ما برایتان نامبر کردیم باز بازیگران کناری هم هستند. از کناری چپی میدان محمد ایروفان و از کناری راستی میدان نیز حسن بازی میکنند. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما است از کناری میدان. خب بعداً در مرکزی میدان احمد ایهم، حسین نیهان و همچنین ایسام ابراهیم بازی میکنند. در خط حمله دو نفر، اینها حمزه محمد و همچنین ابراهیم حسین هنرنمایی میکنند. زهیر جورابویف هم حالا با کارت زرد جزا داده میشود. این دومین بازیگری ما است که در رقابت امروز آگاهی میگیرد. دوستان عزیز، در همین حالت با زهیر جورابویف داور کارت زرد نشان داد. خوشبختانه برای زهیر جورابویف در این مسابقه این کارت زردی نخستین است، وگرنه باز در بازی آینده میتونه یک فوتبالبازی دیگر. خب دوستان عزیز، بنابر همین سبب ببینید امروز با ما پرتیجان عمربایف کمک کرده نمیتواند، زیرا در بازی مقابل تیمور شرقی و فیلیپین پای هم کارت زرد گرفته بود و امروز شهرام سمیف کارت زرد گرفت و در بازی مقابل دسته مالدیو روز 14 اکتبر اشتراک کرده نمیتواند. توبروای صادق قربانوف بسیار عالی هم هست. حالا با تو فوتبالبازان ما خوب هیچ دسته منتخب کشورمان رو در قسم دوم برایتون معرفی نکردیم. در زمان الک بکلوف است. در خط محافظه زهیر جورابویف، صادق قربانوف، منوچهر سفر و احتم نظرов کاپیتان دسته. در مرکز میدان استانی پنجشنبه علیشر شکورов، امینبек جورابویف، شروانی ماباتشویف. در حمله رستم سویرов و شهرام سمیف. سرمربی تیم یکچین ما گوران استفانویچ می باشد و سرمربی دسته مالدیو این شیاس محمد است. دوباره بازی امروز از قرقیزستان با راهبری زینالدین علیموف می باشد. پرتاب خیلی بلند سمیف میتواند حمله را ادامه دهد. حرکت های شهرام و توپ از پای بازیگری دسته مالدیو از میدان بیرون شد. پرتاب زود با احتم نظرов، علیشر شکورов، رستم سویرов. پس رستم سویرов محافظتگری دسته مالدیو خوب در کرد. قربانوف زود مقابل بازیگران مالدیو برای گرفتن این توپ تلاش کرد. منوچهر سفرов. ادامه حمله فوتبالبازان ما. قربانوف یک پرتاب خیلی بلند به کنار میدان. احتم نظرов، امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران ما. به توجه میکنیم سمیف، احتم نظرов، پرتاب خیلی بلند، امکانیت برای بازیگران ما هست، اما در این وضعیت باز هم فوتبالبازان دسته مالدیو وضعیت رو برطرف کردن. زهیر جورابویف
احسانی پنجشنبه امکاناتی ضربه‌زنی هم هست برای احسان. پرتاب جریمه‌گاه و اعتراض دارن فوتبالبازان ما که توپ به دست بازیگری مالدیو رسیده است. پرتاب احسان خوب هم بود و اندک مابادشف در این لحظه نتوانست توپ را اداره کند. توپ از پای او رفت به طرف بازیگری دسته مالدیو و این وضعیت به نتیجه پایان یافت. خب سرمربی تیم ملی کشورمون در قسم دوم کی رو عوض میکنه تا حال معلوم نیست. بکلاف قربانوف حالا نتوانست توپ رو خوب داشته گیرد. ادامه حمله بازیگران دسته مالدیو و من با این دسته اجازه نخواهیم داد و نباید اجازه دهیم که جانبی دروازه ما ضربه زند یا آنها حساب را تغییر دهند. این میتواند در موقع گیری جدول برای دسته ما در آینده تاثیر منفی رساند. امروز طوری گفتیم فیلیپین به دروازه تیمور شرقی 4 توپ زد و 1 توپ هم سر داد. مقابل مالدیو هم همین گونه بود. از روی حال تناسب توپ بگیریم فیلیپین از ما پیش است. ولی اگر پوزیشن بین همدیگری رو کنیم ما میتوانیم از فیلیپین پیش گذاریم چون که در سفر مقابل این دسته و نتیجه مساوی رسیده. شکوروف بسیار خوب نردبانی میکنند محافظتگری دسته یکچی نیما. رستم ساییروف پاس نمیگیرد از بازیگران مالدیو. احسانی پنجشنبه امیربک جورابویف ادامه حمله منوچهر سفرов پرتاب بسیار خوب اما ضربه با سر خطا می رود. بسیار شرایط خوبی گلزنی بود برای بازیگران تیم ملی کشورمون. پرتاب منوچهر سفرов خیلی و خیلی موفق. بیاید ببینیم. به نظرم احسان ضربه زد با سر. بله احسانی پنجشنبه ضربه را اجرا کرد ولی توپ بالاتر از دروازه دسته مالدیو از میدان بیرون شد. امکانات نوبتی ساییروف و ساییروف نتوانست از محافظتگری دسته مالدیو پیش گذارد. نفهمی رستم ساییروف و شهرام سمیف است. این حال خیلی عصبی می شود رستم ساییروف. امیربک جورابویف علیشر شکوروف احسانی پنجشنبه ادامه حمله بازیگران ما از کنار راست میدان شیروانی مابادشف 3 نفر در جریمه‌گاه پرتاب مابادشف و اولین شده کاپیتانی دسته مالدیو و توپ رسید جورابویف. شکوروف و بازیگران مالدیو و توپ را گرفتند. اکنون با حمله جوابی میروند. سفرов امیربک جورابویف پرتاب جریمه‌گاه فرصت برای بازیگران ما و توپ با شهرام سمیف رسید. ساییروف باز هم از همدسته خود نوریزو است. با این بازی ها سرمربی تیم ملی کشورمون بازیگران رو از دسته های خب وحش، استقلال، رگارد هدس، برقچی، خوجند دعوت کرده است از همین باشگاه ها و بعداً حاصلات در زبان احتیاطی ما دلیل عزیزов از تیم حاصلات است و دیگر فوتبالبازان از خارج کشور آمدند. شهرام سمیف از باشگاه فوتبال خوارزمی ازبکستان،
Рамазшур Аҳмадзода аз тими Йогакартаи Индонезия, Зоир Ҷурабоев аз тими Суғдиёнаи Ӯзбекистон, дарвозабон Алик Баклов аз тими Турони Озарбойҷон. خب نظر به آغاز رقابت امروز شماره مخلصان بعد از چند دقیقه اول رقابت حالا در ورزشگاه زیاد شده ایستادند. خب به هر صورت امیدوار میشویم دوستان عزیز که در ادامه رقابت فوتبالبازان ما باز نتیجه خوبتر به دست آورده میتوان. امیربek Ҷурабоев امکانیت ادامه دادن حمله هست اما ضربه سویروف به کجا میرود؟ بهترین فرصت بود برای حملگران امام. بیاید توجه میکنیم رستم سویروف در بعض حالات شهرام سمیف را تنقید کرد ولی در این لحظه خودش نتوانست توپ را به درون دروازه روان کند. حساب همانو 2-0. حمله دعوتی بازیگران ما استانی پنجشنبه فرصت هست و باز هم محافظتگران دسته مالدیو امکان نمیدن با بازیگران تیم ملی کشورم. نه سرمربی دسته مالدیو نه سرمربی دسته تاجیکستان حالا هیچ تغییراتی انجام نمیدهند در بازی امروزه. ادامه حمله بازیگران مالدیو و برای علی بکلوف یک اندازه خفناک هم بود. Zoir Ҷурабоев, Sodiq Qurbonov. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان تیم ملی ما هست. علیشر شکورov. پس به جایگاه نرفت از جانب شکورov. بازیگران تیم مالدیو حالا تلاش کرده ایستادند برای ادامه دادن حمله. یک پرتاب دیاگونالی به کنار چپ. نایس حسن. اگر با دسته مالدیو توجه کنیم آنها در فهرست فیفا در زمینه 171 قرار دارند و طبعا میدونید دسته یکچینی ما نظر به مالدیو خیلی بالا میسد. در زمینه 104 پس از بازی ماه سپتامبر دسته ما دو زمین بالا رفت. احسان نظرов, رستم سویروف حالا از کنار میدان.
пас ба маркази майдон. Содиқ Қурбонов, Зоир Ҷурабоев, Амирбек Ҷурабоев, Аҳтам Назаров. Партоби хеле ҳам баланд буд. аз канори майдон акнун Манучер Сафаров ҳамларо идома медиҳад, вале на. ҳоло агар дар бештари ҳолат таваҷҷӯҳ кунем, бозингарони мо дар рақобати 1-1 бо футболбозони Малдив муваффақ нашуда истод. Стеванович ҳам ҳоло ҳеҷ тағйироте анҷом намедиҳад. умуман Стеванович дуввумин мураббии кишвари серб аст дар таърихи футболи кишварамон ки ҳидояти тими миллиро ба уҳда мегирад. қаблан мутахассиси дигари серб Никола Кавазович сармураббии тими миллии футболи кишварам буд солҳои 2012-13, вақте ӯ ҳам дар бошгоҳи Истиқлол фаъолият мекард ва ҳам дар тими миллии Тоҷикистон. бо тими миллӣ Кавазович 7 бозӣ баргузор карда дар 5 дастболо шудааст. Аҳтам Назаров, Содиқ Қурбонов, идомаи ҳамлаи бозингарони мо Мамадшоев. Пасро мунтазирем ва довар ишора мекард ки зарбаи кунҷӣ. чаҳорумин зарбаи кунҷи дастаи мо дар бозии имрӯза. ҳоло Далер Имомназаров омодагӣ мегирад барои ба майдон баромадан. партоби Эҳсони Паншанбе ба ҷаримагоҳ. Рустам Соиров ҳаракат мекунад. Рустам Соиров имконияти партоб ҳам анҷом додан дорад. як нафарро гузашт. дар муқобили нафари дуввум муваффақ ҳам шуд. паси ӯ бозигузори футболбозони мо бенатиҷа. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо. як зарбаи дигар. имконияти навбатӣ барои футболбозони тими миллии кишвар. ва тубас Шаҳром Самиев аз майдон берун мешавад. зарбаи Шервони Мамадшоев бисёр олӣ буд. хеле олӣ буд. Мамадшоев акнун дар тими миллӣ 9 гол зад. голи нуҳумашро имрӯз ба ҳадаф расонид. ҳоло аз ҳама зиёдтар Шаҳром Самиев имрӯз голи 13-уми худро дар тими миллӣ ворди дарвоза кард. хуб, Далер Имомназаров ба ҷои кадом футболбоз ба майдон меояд, ҳоло номаълум аст. ҳамлаи бозингарони Малдив Иброҳим Ҳусайн, партоби диагоналиу ва имконият дода намешавад аз ҷониби Содиқ Қурбонов. аз шаби бозингарон ба қайд гирифта намешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Ҷурабоев Манучер Сафаров Содиқ Қурбонов Зоир Ҷурабоев Аҳтам Назаров Қурбонов
Амирбек Ҷӯрабоев. партоби бениҳоят баланд ва хуб ба канори чап. Инҷо Соиров дар офсайд буд. хуб, инак бозингар иваз мешавад ба ҷои Рустам Соиров. Ба майдон бозингари рақами 21 Далер Имомназаров ворид мешавад. ӯ бозингари универсалӣ аст, ба хотири он ки ӯ ҳам дар хати дифои канори чап метавонад бозӣ кунад ва ҳам дар хати ним муҳофизаи канорӣ. Аз ҳамин хотир ҳоло маҳз дар ҳамин мавқеъ ки Рустам Соиров имрӯз ҳунарнамоӣ дошт, маҳз Далер Имомназаровро сармураббии тими миллии кишварамон ба майдон ворид кард ва мебинем ки чӣ гуна бозӣ мекунад. Аммо дар бошгоҳаш дар тими Регартадаз ӯ бештар дар канори хати дифои чап ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳоло дар дастаи якачил лубне дар канори рост. Акнун ду бозингари Регартадаз дар канорҳои майдон ҳунарнамоӣ мекунад. Ҷӯрабоев. Пас ба Далер Имомназаров. Имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Имомназаров. Алишер Шукуров. Қурбонов. Сафаров. партоби Манучер Сафаров ба ҷаримагон. Далер Имомназаров. ирсоли тӯб ва дар ин вазъият футболбозони дастаи Малдив тавонистанд мубориза баранд ва ба бозингарони мо имконият надиҳанд. ҳоло дар курсии эҳтиётии бозингарони дигари бо таҷриба ҳам ҳастанд. Як зарбаи дигар ҷониби дарвозаи Малдив ва дарвозабон Муҳаммад Файсал тӯбро дошта мегирад. аз ҷумла Муҳаммадҷон Раҳимов ҳоло дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад. Бозингарони ҷавон Салоҳиддин Эргашев ва Азизбек Далиев. аммо дар қатори як фурсати дигар барои Самиев, вале зарба баландтар аз болои дарвоза берун шуд. дар курсии эҳтиётӣ исми бозингаре ки на ба тими миллӣ даъват шудааст ва имкон буд ки дебюти худро анҷом диҳад нест. ин Эҳсон Бобоев. ҳоло исми ӯ дар рӯйхати бозингарони эҳтиётӣ дида намешавад. ва ҳамчунин Алиҷон Кароматлозода ки гуфтем, Алиҷон Кароматлозода дар минбари варзишгоҳи бозиро тамошо дошт, вале мо Эҳсон Бобоевро надидем. шояд аз минбари варзишгоҳи бозиро тамошо карда истода бошад. Амирбек Ҷӯрабоев. идомаи ҳамлаи бозингарони мо Шаҳром Самиев. Шервони Мамадҷоев. ҳисоб тағйир наёфта истодааст. фурсат барои Эҳсон, вале аз поя афтид Эҳсон дар ин вазъият. ҳарчи бештар агар футболбозони мо шумораи голҳоро зиёдтар кунанд, ин ба нафъи дастаи мо аст дар мавқеъгирии тими миллии кишварамон дар ҷадвали мусобиқа. ҳоло шояд Горан Стеванович боз футболбоз ба майдон меорад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои тими миллии кишварамон аз канори рости майдон. эҳсони панҷшанбе на ин партобро Имомназаров анҷом дод. Шукуров мубориза бурд. Сафаров баъдан имкон надод ба бозингари рақами 9 дастаи Малдив Наис Ҳасан. Ҷӯрабоев. Аҳтам Назаров.
партоби баланд ва дақиқи ба эҳсони панҷшанбе. инҷо нимуфизатгари дастаи Малтив Айсам Иброҳим тӯбро гирифт. Иброҳим Ҳусайн пас ба канори майдон Аҳмад Айҳам ҳаракат мекунад ба пеш ва партоби ӯ, вале дарвозабони мо Алек Баклов ки имрӯз аксар вақт бекор аст дар дарвоза ин тӯбро дошта мекунад. Шукуров, Аҳтам Назаров, як партоби хуб аст. Шаҳром Самиев ҳам ҳаст, вале Шаҳром дар муқобили капитани дастаи Малдив хуб ҳаракат карда натавонист. Азизои Ҷурабоев ҳам саросимавор буд ва ту ба Ҳусайн Ниҳан расид. Мавачев, эҳсони панҷшанбе, Маничар Сафаров, имконият ҳаст, вале дертар шояд партобро анҷом дод Сафаров. эҳсони панҷшанбе, партоби Маничар Сафаров, имконият барои Самиев. Чӣ кор мекунад дар ин вазъият Шаҳром Самиев? хеле шонсҳои зиёд дошт Шаҳром Самиев дар бозии имрӯза. метавонист ду-се голи дигар ба дарвозаи дастаи Малтив равон кунад. ҳамлаи бозингарони Малдив. Самиев, ҳаракатҳои Шаҳром Самиев. даъво мекунад бо довар ҳамлагари тими миллии кишварамон. дақиқаи 72-уми бозӣ аст. тамошобини азиз, ҳисоб ҳамоно 2-0. Даниэл Имомназаров, Аҳтам Назаров, эҳсони панҷшанбе, Қурбонов, Зоир Ҷурабоев, Аҳтам Назаров, партоба ҷаримагои дастаи Малдив ва боз ҳам Шаҳром Самиев буд, аммо муваффақ нашуд. ба назарам сармураббии тими миллӣ бояд ба ҳамлагарони дигар ҳам имконият диҳад, аз ҷумла он ҳамлагароне ки дар курсии эҳтиётӣ қарор доранд, махсусан Нуриддин Ҳамдоқулов дар захира аст. аз нимуфизатгарони ҳамлакунанда Муҳаммадҷон Раҳимов, Азбек Далиев, бо Самиев дафъа муваффақ нашуд. ҳамлагари рақами 22 дастаи мо бозингарони Малтив ба ҳамла мераванд, вале як ҳаракати муҳофизатгари мо ин вазъиятро бартараф кард. Ришад Шукуров, пас ба канори чап Аҳтам Назаров, Амирбек Ҷурабоев, эҳсони панҷшанбе ҳамдастҳояшро ҷуст эҳсон. Шукуров, Қурбонов, Сафаров, имконият идома додани ҳамла ҳаст. партоб ба назди дарвоза ва дарвозабони дастаи Малдив ин дафъа ҳам тавонист ин вазъиятро бартараф кунад.
حالا با توپ امیربек جورابоев пас ба канори майдон. Далер Имомназаров, фурсат барои Далер Имомназаров, ирсоли тӯб ба ҷарима гоф ва дарвозабони ҷазираҳои Малдив ин ҳолатро рафт кард. ҳоло Нуриддин Ҳамроқулов омодагӣ мегирад барои ба майдон баромадан. Имомназаров. خب بیا توجه میکنیم. حالا با میدان درجه دسته مالدیو سراول بوسینگری وز می شود. بوسینگری رقم 9 نایس حسن ترک میدان میکند و جای او با میدان بوسینگری رقم 21 محمد نعیم ورود می شود و بوسینگر رقم 7 علی فسیر هم با میدان برآمد. و هم یکی از بازیگران دسته مالدیو رو ایواز کرد. انیختش در خطی حمله حمزه محمد رو به نظر آمد. دومای حمله بازیگرانی با منوچهر سفارов ضربه بزن، اما ضربه منوچهر سفارов باز هم با بازیگران دسته مالدیو بر میخورد. دو کس رو خیلی خوب فریب داد محافظتگری کناری راستی دسته یکاچینیمو، ولی بازیگران مالدیو مبارزه بردن و امکان ندادن با منوچهر سفارov. مرتبه خیلی بلنده امیربek جورابоев. اینک در رأس دسته یکاچینی فوتبال کشورمان بازیگر عوض می شود با جای شهرام سمیف بازیگر رقم 22 با میدان فوتبال رقم 10 نوریدین همراقولوف ورود می شود. نوریدین همراقولوف در رأس دسته یکاچینیمان در 28 بازی 2 گل زده است. به هر صورت برای یک حمله‌گر خیلی کم است، ولی وقتی کمتر هم میدهند با این بازیگر 25 ساله. اکنون الان میبینیم که در دقیقه باقی مونده زیاد از 13-14 دقیقه دیگر هست. نوریدین همراقولوف چگونه هنرنمایی میکنه. این تغییرات دوم در رأس دسته یکاچینی ماست. مرتبه خیلی بلند. Imomnazarov Ahtamnazarov Daler Imomnazarov آفساید بود به نظرم. بله این پنجشنبه در قوطی آفساید قرار گرفت. حالا با تو بازیگران دسته مالدیو هستند. گاه گاه با حمله رفته ایستادند فوتبال‌بازان دسته مالدیو. احتم‌نظرов اینجا نباید امکان داد که ضربه کنجی شود، ولی بلاخره ضربه کنجی به نفع بازیگران دسته مالدیو است. اولین ضربه کنجی برای اونها. و با سرمربی دسته مالدیو دو تغییرات دیگر به عمل می‌آورد. فرصت هست که بازیگران ما از این امکانیت زود به حمله جوابی روند. ایسام ابراهیم توپ را از کنج میدان به بازی می‌دارد. بیاید ببینیم دوستان عزیز
با ضربه جریموی بازیگران تیم مالدیو، ضربه کنجی بازیگران تیم مالدیو اونها بازیگزاری میکنند و باید پیشروی آنها رو گرفت. ضربه جانب دروازه باکلوف ولی توپ از پهلوی دروازه ما از میدان بیرون شد. خب اینجا در حالت دسته مالدیو بازیگر عوض می شود. با جای فوتبال رقم 17 ابراهیم حسین به میدان بازیگر خب چند بازیگر رقم 13 وارد می شود محمد عمران. و بازیگر رقم 11 هم به میدان آمد در دسته مالدیو. این حسن رئیف احمد و او بازیگر رقم 10 حمزه محمد رو عوض کرد. ادامه حمله فوتبالبازان ما از کنار راست میدان متوجه میشویم. پرتاب جریمه گفت و اینجا نورالدین همراه قلوف اولین رسش او به توپ ولی ضربه بلندتر رفت. کمتر از 10 دقیقه دیگر تا فرجام این بازی باقی مانده است. دوستان عزیز حساب بازی 2-0 شبی ماهتابی حصار باستان. محمدشایف احسانی پنجشنبه یک پرتاب دیگر فرصت برای ما و چگونه ضربه دلیر امام نظرف را دروازه‌بان برمیگرداند. بهترین امکانیت گلزنی بود برای دلیر امام نظرف. او هم فرصت داشت که اولین بار در حیاط دسته یکاچین فوتبال کشورمان گل بزند. این بازیگر 30 ساله توجه کنید و دروازه‌بان دسته مالدیو با یک مشکلی این وضعیت رو رفع کرد. دروازه‌بان رقم 22 محمد فیصل. همه بازیگران دسته مالدیو از چمپیونات این کشور هستند. بیشتر آنها از باشگاه فوتبال مزیه میباشند. من در موسم امسال چمپیونات پرمیر لیگ مالدیو 10 دسته اشتراک میکنند و موسم گذشته البته در مسابقه این کشور همون دسته مزیه هم عنوان چمپیون رو به دست آورد. بهترین فرصت برای دلیر امام نظرف بود دوستان عزیز ولی دروازه‌بان دسته مالدیو خیلی حرکت خوب انجام داد. شهرام سمیف و محمد جان رحیموف را کارگردان برای ما شما نشان می‌دهد. مخصوصا گلی زده شهرام سمیف بالا پیشکش ما شما می‌شود با پس رستم سویدوف او در دقیقه 8 دروازه دسته مالدیو رو رخ نکرد. خب حالا در حیاط دسته ملی فوتبال کشورمان استفاده نبردن لحظه های گلزنی بسیار ضعیف است. خیلی و خیلی این یک مشکلی خیلی جدی هم گویم خطا نمیشود برای فوتبالبازان تیم ملی کشور. نه تنها در بازی امروز در بازی دیگر هم همین گونه بود. البته نه همه امکانیت در فوتبال گل میشود اما عموما فرصت های گلزنی برای بازیگران ما خیلی و خیلی زیاد است. نمیدونم شاید یک بازیگری در اصل گلزن نمی‌رسد برای تیم ملی. حالا باز یک وضعیت دیگر امیربک جورابایف و ضربه او بلندتر می‌رود از بالای دروازه دسته مالدیو. ببینید فوتبالبازان مالدیو بیشتر می‌خواهند حساب 2-0 را نگاه دارند. این شاید برای آنها خوب هم هست. بعد از 5 روز ما در مقابل مالدیو در سفر بازی میکنیم. حالا فوتبالبازان احتیاطی رو میبینیم آمادگی دیده ایستادند.
меҳрубон каримов, азизбек далиев, мусо қаҳоров, раҳматчо раҳматзода, саломиддин нигашев. Аут. бозингарони Малдив ҳам инҷо бубинед фишор оварда میکنه زود گرفتن توپ هست. حالا امیربک جورابویف بسیار خوب بازی میکند. 4 نفر بازیگران ما در خط حمله. ماباچوف 3 نفر در داخل جریمه‌گاه. منوچهر سفارов. شیروانی ماباچوف فرصت هست. پرتاب جریمه‌گاه. امکانیت برای احسان. احسان ضربه میزند. برای خود موفق کرد ولی حرکت فوتبالبازان دسته مالدیو پیشروی او رو گرفته بودند. امام نظرов و اینجا از پیراهن دلیر امام نظرов میدارد. بازیگر رقم 11 حسن رایف احمد. قربانов ادامه حمله بازیگران ما. احسان پنجشنبه، امیربک جورابویف. یک امکانیت دیگر باز هم برای فوتبالبازان تیم ملی کشورمان، اما بازیگران مالدیو ببینید میخوان این گونه وضعیت ها را رفع کنند. جورابویف، امیربک جورابویف از کنار میدان. سفارov پاس با زویر جورابویف. دلیر امام نظرов. باز هم جورابویف. علیشر شکورov. زویر جورابویف. احسان پنجشنبه. ارسال توپ با زویر جورابویف. امکانیت برای بازیگران ما. و این دفعه ضربه کنجی. خب اینجا بازیگری وضع میشود در حیط دسته یکچین امام. خب کی وضع شد؟ اینجا با جای شیروانی ماباچوف و میدان میبراید صلاحالدین ارگاشف تحت رقم 18 و با جای علیشر شکورov عزیزبک دلیف تحت رقم 13 به میدان میآیند. و اینک بازیگران جوان وارد میدان میشوند. صلاحالدین ارگاشف و عزیزبک دلیف. امکانیت ادامه حمله هست. پرتاب ارگاشف. فرصت برای بازیگران ما، اما از اینجا هم ضربه زده نمی شود. دوستان عزیز، بهترین شانس باری دیگر پیدا می شود. ما گفته نمی توانیم که در فوتبال اگر همه امکانیت گل شود شاید ما امروز با حساب 10-0 پیش صف می شویم، ولی امروز ببینید یک مشکلی برای تیم ملی ما است. لحظه های گلزنی استفاده نمی شوند. بسیار امکانیت خوب بود. دلیف اینجا دوباره پاس داد به هم دسته های خود ولی موفق نشدند. هم دلیف و هم صلاحالدین ارگاشف قبلا در تیم ملی بازی کرده بودند. مؤلف دو گل تیم ملی ما رو امروز سرمربی وضع کرد. صلاحالدین ارگاشف. ضربه کنجی برای بازیگران تیم ملی است. 2-0 حساب بازی. بر ساعت این کم است با همه احترام به تیم مالدیو. حساب 1-0 هم سه خود میگرد. حساب 10-0 هم، اما وابسته بر رقابت تیم ملی ما و فیلیپین در صدر اول جدول این تا یک اندازه میتواند در آینده مهم باشد برای دسته یکچین فوتبالی کشورمان. اگر ما در بازی امروز سه گل به دست آوریم، امتیازهای ما با تیم فیلیپین برابر می شود 7-2 و فیلیپین با
14 октябр با تیمور شرقی بازی میکند و دسته ما با مالدیو در سفر. فیلیپین در میدان خود بازی میکند. امام نظرف، احسان پنجشنبه، صادق قربانوف، پاس به کناری راست، امکانیت ادامه دادن حمله هست. صادق قربانوف خالی است. دلیف چیکار میکند؟ اکنون پاس میدهد که دیر شد، الکای دیر شد. دلیف، منوچهر سفارов، سفارов، ازبек دلیف، احسان پنجشنبه، زهیر جورابویف. دقیقه 90 بازی حالا میبینیم داور چند دقیقه اضافه میکند به وقت اساسی رقابت. قربانوف 6 دقیقه داور اضافه کرد و بازی امروزه و بسیار یک وضعیت خطرناک در نزد دروازه ما. به توجه میکنیم و تیری دروازه کمک میکند به دسته یکچینی ما در دقیقه 91 رقابت. از عکس الحمله کار گرفتن فوتبالبازان دسته مالدیو و یک فرصت خوبی گلزنی به میان آوردند. سالودین ارگاشف، پرتو به کناری راست، ازبek دلیف، امکانیت ادامه دادن حمله هست. امرقولوف ولی پیش از آن که حرکت کند از پای میافتد. به هر صورت سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نوست. در آینده باید حتما او تلاش کند تا بهترین ها، تا البته اونهایی که بیشتر میخوان نتیجه بدهند در تمام موقع اونها را هم دعوت کند. بسیار خوب می شود، مخصوصا در خط حمله که حالا ببینید در بازی موزه مشکلاتی اساسی دسته منتخب ما معین شده ایستاده است. یعنی یک حملگری چرس، یک فوتبالبازی که بیشتر لحظه های گلزنی را خوب استفاده ببرد. پرتو به نوردین همراقولوف بود. بازیکنان دسته مالدیو این وضعیت را برطرف میکنند. قربانوف، منوچهر سفارov، پرتو به جریمه گاه و افساید بود است. اینجا نوردین همراقولوف ضربه زد اما داور اشاره میکنند که افساید. دومای حمله بازیکنان ما ازبek دلیف دقیقه 93 بازی. سالودین ارگاشف، پرتوی خیلی بلند ولی اینجا کسی نیست از فوتبالبازان ما. احتام نظرف، ارگاشف، ازبek دلیف، امیربek جورابویف، دلیف، صادق قربانوف، منوچهر سفارov، سالودین ارگاشف، احسان پنجشنبه در مرکز میدان. پاس به دلیل امام نظرف ولی پسی اون نگذاشت و هم دستش. جورابویف، پاس به دروازه‌بان علی باکلوف. جورابویف، احسان پنجشنبه، امیربek جورابویف، پرتوی بلند با منوچهر سفارov بود ولی موفق نشد. اینجا باز هم افساید و قید گرفته می شود و نوردین همراقولوف طور معلوم شد در حالت نوبازی قرار گرفت. 2 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام این بازی. دوستان عزیز
ергашев ҳоло нодуруст ҳаракат мекунад ҷониби муҳофизатгари дастаи Малтив. Капитани дастаи меҳмонон Али Само ва фикр мекунам барои Малтив ки онҳо имрӯз ҳамеша дар хати дифоъ буданд ва ҳамеша ҳамлаҳои бозингарони моро бартараф мекарданд, ин натиҷа хуб ҳам ҳаст. рости қабл аз бозӣ ман ҳам гумон кардам ки мо бо ҳисоби калон бояд дар бозии имрӯза муваффақ мешавем, вале ҳоло бубинед ҳисоб танҳо 2-0 аст. бар соат ҳарифам муқобилият нишон дода истодааст. Салавиддин Эргашев ҳаракат мекунад, пасию имконият нест ва бозингарони мо наздиктар ба дарвоза буданд. сонияҳои охири бозии имрӯза. وقت خیلی کم باقی مونده است ولی یک امکانیت دیگر هم هست که ما با حمله رویم. صلودین ارگاشف، احتم نظرف، احسانی پنجشنبه بسیار خوب بازی کرد در رقابت امروز احسان. همراه با امیدبک جورابویف در میانه میدان اونها از بهترین ها هم بودند. و صدای اشتراکی داور از فرجام این رقابت درک میدهد با حساب 2-0 دسته یکاچینیمو با گل‌های شهرام سمیف و شیروانی آباچف غلبه به دست آوردند و تیم ما با 7 امتیاز همراه با فیلیپین حالا برای اشغال زینه اول مبارزه را ادامه داده ایستادند. بازی آینده ما باز هم با مالدیو است روز 14 اکتبر در ورزشگاه ملی شهر ملی جزیره مالدیو است و حتما منتظر میشویم و برور میخواهیم به دسته یکاچینی فوتبال کشورمون در بازی آینده و منتظر باز سه خال دیگر هستیم. برای البته طرفداران فوتبال کشور این غلبه مبارک باشد. ما اکنون در آینده باز هم پیگیر میشویم بازی های تیم ملی کشور را. دوستان عزیز همیشه دستگیر باشید دسته منتخب کشور را و باور داریم که با هدف اساسی میرسیم، راحت به جام آسیا. گزارش مستقیم با انجام میرسد از ورزشگاه مرکزی شهر حصار. گروه کلان تکنیکی شبکه تلویزیونی ورزش و من شوری بابا خلمزاده بودم که این گزارش رو برای شما پیشنهاد کردیم. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.